والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد کروڑوں درود و سلام ہو ہم سب کے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں۔ عزیز بچوں، آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ آپ نے ہم سے پچھلے ہفتے کچھ وعدہ کیا تھا، تیار ہو کر آئے ہیں؟ کتنے ٹاپک پہ ہیں؟ کتنے منٹ؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تیاری کی ہے؟ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلا ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ درود شریف پڑھنا۔ ادھر والے تیار ہیں آپ لوگ؟ ہاتھ نہیں اٹھے ڈرتے، بس اتنے ہی۔ کون سے کلاس والے ہیں؟ ساتویں آٹھویں والے؟ اونلی ساتویں آٹھویں، بس اتنے ہی ہے سر، بس اتنے ہی، اور کوئی نہیں ہے؟ چلیے میں کچھ باتیں آپ کو کہوں، بتا دوں، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ کچھ لوگوں سے میں کچھ باتیں سنوں گا۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہاں آپ کوئی چیز کہنے کے لیے آئے، کوئی چیز، جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میری اپنی بات نہیں ہوتی ہے نا؟ بتاتا میں ہوں، لیکن یا تو قرآن کی بات رہتی ہے یا حدیث کی یا کسی بزرگ کی کوئی بات رہتی ہے، اپنی طرف سے تو میں نہیں بتاتا ہوں نا۔ تو جب آپ یہاں بتانے کے لیے آئے نا تو آپ شروع میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت نے ہم کو یہ بتایا، اس ٹائٹل کو ہٹا دیجئے۔ حضرت نے ہم کو یہ بتایا، یہ ٹائٹل ہٹا دیجئے۔ آپ اپنی بات شروع کریں کہ آپ نے اس ٹاپک پر کتنی تیاری کی ہے۔ جیسے ہم کو درود شریف کے حوالے سے بتانا ہے کہ درود شریف پڑھنے کی کیا کیا برکتیں ہیں، تو آپ کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ مائک ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے ہم کو یہ بتایا تھا کہ درود شریف پڑھنے سے یہ برکتیں ہیں۔ تو یہ حضرت نے جو ہم کو بتایا تھا، یہ جو ٹائٹل آپ شروع میں لگاتے ہیں نا، اس کو ہٹا دیجیے۔ اب سیدھا یہ شروع کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود شریف جب کوئی مجھ پر پڑھتا ہے، میری امت میں سے کوئی بھی شخص جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف آپ نے بیان کر دی ہے نا، ایک حدیث شریف آپ نے بیان کر دی۔ دوسری حدیث شریف آپ کو بیان کرنا ہے، آپ یہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن خاص کر مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے، یعنی بندہ درود پڑھ کر فارغ نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے فرشتے اس درود کو میری بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اب یہ دوسری حدیث شریف آپ نے بیان کر دی۔ تو یہ جو ٹائٹل آپ شروع میں لگاتے کہ حضرت نے ہم کو بتایا، اس ٹائٹل کو آپ ہٹا دیجئے، آپ اپنی بات کوٹ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، یا کوئی واقعہ ہے وہ واقعہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس واقعے کو آپ ڈائریکٹلی بیان کیجئے۔ دوسری چیز یہ کہ جب مائک آپ ہاتھ میں لیں، میں چاہتا ہوں نا کہ آپ کے اندر جو ایک ڈر ہے، بولنے کی ہچکچاہٹ جو ہے، یہ ختم کریں۔ ایک شعر میں نے سنایا تھا، یاد ہے؟ تامرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک
कहता है। जब तक कोई भी शख्स हो, एक्स वाई जेड कोई भी, जब तक वो बात नहीं करता है तब तक उसे समझ में नहीं आता कि इसके अंदर कौन कौन सी कमी है या इसके अंदर कौन कौन सी अच्छाई है। पता कैसे चलेगा? बात करेंगे तो पता चलेगा ना। तो शेर याद है, ता मर्द सुखन न गुप्ता बाशत ऐबो हुनरश न हुक्ता बाशत, कि जब तक आदमी कोई बात नहीं करेगा तो उसके अंदर ऐब क्या है, बुराई क्या है, कमी क्या है, कोताही क्या है, पता ही नहीं चलेगा। जब आप बोलेंगे आपने कोई गलती की, मैं हूं, आपके टीचर्स हैं, आपने बोलने में गलती की, आपके टीचर ने उसको पकड़ा कि आप मेरा एक स्टूडेंट है, इस तरह इस बात को बोलना चाहिए, उसने बोलने में गलती की, अब आपको वो सिखा देंगे। अगर आपके अंदर अच्छाई है, जो चीज आपको बोलनी थी आपने अच्छे से बोल दिया, आपके टीचर्स को ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ इसके अंदर ये हुनर है, फिर उस हुनर में आपकी और मेहनत करवा के आपको और आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो बोलने का तरीका ये सीखना। तो ये जो हमारी तरफ से तरबियत होती है, सिर्फ ये नहीं कि मैं बोलूं और आप सुने, इसको तो करना ही है, प्लस आपको ये भी करना है इसमें कि जो बातें यहाँ पर बताई जाए आप उसे कैच करें, उसे याद करें और फिर उसी अंदाज में बोलने की प्रैक्टिस करें, मश्क करें। अगर आपने माइक ले लिया हाथ में ना, तो आपके अंदर एक निडरपन होना चाहिए, बेखौफ हो जाए। आप ये समझे कि माइक पे मैं जो बोलने जा रहा हूं या जा रही हूं, इस बात को मैं इतने अच्छे अंदाज में बोल सकता हूं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं बोल सकता। बेखौफ हो जाए। होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जब आप बोलेंगे कोई गलती आ जाए, यही तो होगा ना। और कुछ हो सकता है कि गलती आ जाएगी तो आपको स्कूल से निकाल देंगे, ऐसा है? नहीं है ना। स्कूल में आप पढ़ने आए, गलती करेंगे आपको सुधारेंगे, गलती करेंगे गलती करेंगे गलती करेंगे तो फिर होगा क्या? शेर याद है आपको? कौन सा? गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिब्र क्या गिरे जो घुटनों के बनते हैं। जिसको जो बोलेगा ही नहीं तो कहां से उसकी गलती आएगी? जो बोलेगा गलती उसी की तो निकलेगी। जो घोड़े पर सवार होकर जमीन पर वही गिरेगा, और जो घुटने में बल चल रहा है वो जमीन पे क्या गिरेगा? वो तो पहले से गिरा हुआ है। बात समझ में आई? तो जब आप माइक ले लें और माइक आप बोलना स्टार्ट कर दिए, तो फिर आपका जहन ये होना चाहिए कि इस बात को मैं इतने पुख्ता अंदाज में भी आप कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता हूं कि मेरे से अच्छा इस बात को कोई नहीं बोल सकता। जब ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी ना, तो फिर बहुत सारी बातें आप याद करते हैं, करती हैं, लेकिन बोलने का तरीका नहीं होता है, तो फिर बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती है और फिर उस चीज को आप बोल नहीं पाते। फिर ऐसा लगता है कि शायद आपने सुना नहीं है, या बातों को कैच नहीं किया है, या तरबियत में बैठकर आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, कोई बात नहीं सुनी है। तो इस चीज को कि आपके अंदर जो ये डर है, जो खौफ है कि मैं इस बात को कैसे बोलूं, इस बात को मैं कैसे कहूं, इस डर को निकाल दीजिए। और तीसरी चीज, आपका एक्शन होना चाहिए। आपका एक्शन, जो बात आप बोल रहे हैं ना, हाथ आपको उसी तरह घूमने चाहिए। ये जो हाथ घूमते रहते हैं ना, इस तरह जो आप अपने टीचर्स को क्लास में देखते हैं पढ़ाते वक्त, हाथ इधर उधर ऊपर नीचे होता रहता है कि नहीं होता है ना। इसका इफेक्ट क्या होता है मैम? जितनी बात इंसान सुनकर समझता है उससे कहीं ज्यादा वो एक्शन से समझ लेता है, और इस एक्शन का असर बहुत पड़ता है। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, आपका हाथ, आपका सर, आपका अंदाज, सारी चीजें उसी के मुताबिक होनी चाहिए। तो फिर इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जिसको आप अपनी बात कह रहे हैं ना, वो बात सीधा उसके दिल पर जाकर असर करती है, सीधे सीधे जाकर असर करती है। तो ये चीज आप अपने अंदर पैदा करें, खौफ, डर कि मैं इस बात को कैसे कहूं, इसे खत्म करें। और दूसरी चीज कि जब आप बोले तो एकदम बेखौफ हो जाइए। ये आपके अंदर होना चाहिए कि मैं इसे
تو پھر آپ بغیر کسی خوف کے آپ بول سکتے ہیں. اتنے سارے لوگ ہیں, میں آ کر بولتا ہوں. معلوم ہے, میں آپ سب جانتے ہو کہ مدینہ مسجد میں رہتا ہوں. جمعہ کے دن تقریباً 1,500 سے زائد لوگ میری تقریر سنتے ہیں. کتنے؟ جیسے یہاں بولتا ہوں ویسے وہاں بولتا ہوں. کوئی ڈر کوئی خوف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر وہ چیز پیدا کی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں یہ جو نڈر پر ہے بولنے کا, جو یہ طریقہ ہے, یہ آپ کے اندر بھی پیدا ہو. ایسا تو نہیں کہ پڑھ کر آپ صرف, ہماری بچیاں پڑھنے کے بعد صرف کھانا ہی بنائیں گے. نہیں, آپ کے بہت سارے ٹیچرز دیکھیے, آپ پڑھانے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اگر آپ کو بولنے کا طریقہ ہی نہیں تو پڑھنے کے بعد کیسے پڑھائیں گے؟ پڑھنے کے بعد کیسے پڑھائیں گے جب بولنے کا طریقہ ہی نہیں جانتے ہیں؟ آپ بچے ہیں, آگے فیوچر میں نہ جانے کیا کیا بنیں گے. جہاں آپ چاہیں گے وہاں بس قلم لے کر چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. بولنا پڑے گا. اگر ایک ہلکی سی بھی جاب آپ کرتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی دکان بھی آپ کریں گے نا, تو وہاں بھی بغیر بولے آپ کا کچھ کام نہیں ہونے والا. جو سب سے زیادہ خاموش رہتا ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہیں بولتا ہے, تو پھر زندگی میں وہ کبھی آگے بڑھ نہیں پاتا ہے. اس لیے باتیں بولنے کا طریقہ سیکھو اور اس طریقے کو اتنے اچھے انداز میں اپنے اندر لے کر آؤ کہ جب اس چیز کو آپ بیان کرو تو ایکشن سے لے کر ہر چیز آپ کے اندر ساری چیزیں پائی جائیں, تو پھر آپ کی بات اثر کرے گی, آپ کو طریقہ ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور, آپ سب جتنے لوگ باتیں سنتے ہیں نا, آپ کا کوئی ساتھی جب یہاں کوئی چیز بولے, کوئی چیز بتائے, تو بتانے کے بعد ایسا تو ہے نہیں کہ وہ سب باتیں خراب ہی بول دیتے, نہیں نا. کچھ اچھی, ابھی سیکھنے کا دور ہے. سیکھنے کے زمانے میں آدمی کچھ باتیں اچھی بھی بول لیتا ہے اور کچھ باتیں اس کی زبان سے غلط بھی نکل جاتی ہیں. تو جو باتیں اچھی نکلے, آپ سب ساتھیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں. کیا کریں؟ حوصلہ افزائی کا طریقہ کیا؟ حوصلہ افزائی مطلب اس کی تعریف کریں. آپ جیسے اسکول میں کوئی پرفارمنس کر رہا ہے, اچھا پرفارمنس کرتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ تالیاں بجاتے ہیں کہ نہیں؟ بجاتے ہیں نا. آپ کا کوئی ساتھی جب کوئی اچھی بات آپ کو بتا کر جائے, آپ میں سے ہی ایک شخص یہاں آیا, ایک بچہ آیا, اس نے کوئی بات آپ کو بتائی, اب اس نے جب اپنی بات ختم کی تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ساتھی کی ہم حوصلہ افزائی کریں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا, تو پھر وہ پہلی سیڑھی پر چڑھا تھا اور وہاں اسے کامیابی ملی, لوگوں نے تعریف کی, اس کے کام کو سراہا. اب نیکسٹ ٹائم جب وہ آئے گا نا, تو پھر اس کی کوشش ہوگی کہ میں اب اس سیڑھی سے دوسری سیڑھی کی طرف, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی. اس طرح حوصلہ افزائی کے ذریعے آدمی ایک سیڑھی سے لے کر بہت اونچائی تک چلے جاتا ہے. اور اگر لاکھ محنت کوئی کرے اور صرف نیچے سے ٹانگ کھینچی جائے گا تو آدمی اوپر نہیں چل سکتا. ہمارے سماج میں ایسے لوگ, اسٹوڈنٹس کی لائف میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ حوصلہ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں, لیکن نیچے سے ٹانگ کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں. تو آپ کو حوصلہ دینا ہے یا ٹانگ کھینچنا ہے؟ حوصلہ دینا. حوصلہ دو گے تو حوصلہ پاؤ گے, ہے نا. آپ کسی کی تعریف کریں گے تو کوئی آپ کی تعریف کرے گا, اور جب آپ کسی کی برائی کرتے رہیں گے تو پھر آپ چھوڑ دیجیے کہ آپ کسی کے راستے میں کانٹا بچھائیں گے تو کوئی آپ پر پھول برسائے گا. نہیں, کانٹا بچھائیں گے تو لوگ کانٹے بچھائیں گے آپ کے راستے میں. آپ کسی کو پتھر ماریں گے تو کوئی آپ کو لوکھڑ سے مار دے گا. آپ کسی کو چھری سے مار دیں گے تو کوئی تلوار سے مار دے گا. یہی ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا کہتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اینٹ کا مارا تو پتھر سے مار دیے. تو آپ اگر حوصلہ دیں گے کسی کو تو کوئی آپ کو حوصلہ دے گا. وہ ایک منزل آگے تو آپ بھی ایک منزل آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, ایک دوسرے کی برائی کرنا, بولنے میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی, اب اس نے 100 بات کہی, 100 بات کہی, لیکن ہوا کیا کہ 100 بات میں سے 99 باتیں اس کی پرفیکٹ رہی اور ایک بات اس کی غلط رہی. تو 99 باتوں کو ہم بھلا دیتے ہیں, ایک بات جو اس کی زبان سے غلط نکلی اسی کو لے کر اس کو چڑھانا, اس سے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. ایک
टीचर्स थे जो आप ही जैसे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो एक सफेद बोर्ड लगा हुआ था सामने, उस पे उन्होंने मार्कर से एक काली बिंदी रख दी, और बच्चों से कहा कि बेटा इस बोर्ड पर देखो कुछ नजर आ रहा है। जैसे आप इतनी तादाद में बच्चे हैं, इतनी तादाद में उनके पास भी बच्चे थे, हर कोई उठा और करीब गया बोर्ड के और उसने कहा सर इस पे एक काली बिंदी नजर आ रही है, एक काली बिंदी नजर आ रही है, एक काली बिंदी नजर आ रही है। एक्स वाई जेड सारे बच्चों ने उस काली बिंदी को ही देखा। जब सब ने कहकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए तो टीचर ने कहा बेटा इस सफेद बोर्ड पर तुम्हें एक बारीक सी काली बिंदी नजर आ गई और उसके इर्द गिर्द ब्लैक जो सफेद बोर्ड है पूरी सफेदी तुम्हें दिखाई नहीं दी। पूरी सफेद ब्लैक बोर्ड में एक काली बिंदी आदमी को दिख गई, पूरे स्टूडेंट को दिख गई, लेकिन पूरा बोर्ड सफेद था, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। इसीलिए ये नहीं कहा कि सर पूरा बोर्ड सफेद नजर आ रहा है, सिर्फ एक काली छोटी सी बिंदी है बस। सबने एक ही काली बिंदी को दिखाया। तो ऐसे ही हमारी लाइफ होती है, किसी के अंदर 99 बातें अच्छी होती हैं और एक बात खराब होती है, तो उस एक बात को ऐसा नहीं कि हम उसके दिमाग से निकालने की कोशिश करें, नहीं, उसी बात को हम इतना बतंगड़ बना देते हैं कि बेचारे के जीना हराम कर देते हैं। आपके पड़ोसी है, घर पे गए, घर पे चिढ़ा रहे हैं, स्कूल में आए, स्कूल में चिढ़ा रहे हैं, क्लास में बैठे, क्लास में चिढ़ा रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हुई वहां चिढ़ाना शुरू किया, यानी इस एक गलती की वजह से। तो फिर होता क्या है कि अब किसी ने 99 बातें सही कही, एक बात गलत कही, आपने उसकी टांग खिंचाई शुरू कर दी। अब नेक्स्ट टाइम वो कभी बोलने के लिए आएगा नहीं। क्यों? हालांकि 99 बातें उसने सही कही, एक बात गलत कही, अब दोबारा वो बोलने के लिए खड़ा नहीं होगा। वजह यह है कि उस एक बात की वजह से आपने उसकी इतनी बुराई कर दी। अब वो डरता है, वो सोचता है यार कि मैं बोलने जाऊंगा, कोई मेरी गलती पकड़ लेगा और मुझे लोग चिढ़ाएंगे, मेरा नाम निकाल देंगे, उल्टी सीधी बातें कहेंगे, इसलिए वो बोलने से डरता है। तो हौसला अफजाई, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, एक दूसरे को आगे ले जाने की कोशिश करो। इसमें फायदा ये होगा कि आप खुद भी आगे बढ़ेंगे और आपके साथ जो चलने वाले हैं ना वो सब आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और अगर टांग खींचते हैं ना तो जहां आप खड़े हैं आप खुद भी वहीं रह जाएंगे और दूसरों को भी जो ऊपर चढ़ रहे हैं उनको भी खींच कर गिरा देंगे, उनको भी खींच कर गिरा देंगे। एक कहावत में पढ़ रहा था कि अलग अलग मुल्कों के अलग अलग बॉक्स में जो बर्फी होती है ना, कांच के जो डब्बे होते हैं, उसके अंदर 2-2 केकड़े रखे हुए थे, 2-2 केकड़े कई मुल्कों के थे, अलग अलग मुल्कों के, हिंदुस्तान का भी। अब होता क्या था कि एक केकड़ा ढक्कन खोल दिया गया था, सबका ढक्कन खुला हुआ था और उनको निकलना था केकड़ों को बाहर। तो अब होता क्या था कि जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका का एक बॉक्स था, एक बर्फी थी कांच का बॉक्स, अमेरिका का एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता तो नीचे जो बैठा हुआ था वो उसे सहारा देता था, सहारा दिया तो वो ऊपर निकलकर बाहर हो गया, फिर उसने अपनी टांग फैलाई और जो अंदर था उसे भी पकड़कर बाहर निकाला। हर मुल्क के लोग ऐसे कर रहे थे। हिंदुस्तानी जो बॉक्स था ना उसके अंदर भी 2 केकड़े थे, लेकिन जब एक चढ़ने की कोशिश करता था तो नीचे जो बैठा हुआ था वो सहारा नहीं दे रहा, वो पकड़कर खींच देता था, वो पकड़कर खींच देता था। अब हुआ क्या कि ना उसको निकलने दिया और ना तो निकल पाया। और दूसरे मुल्कों के लोग क्या किए, केकड़े जो थे एक को सहारा देकर निकाल दिया और जो निकल गया था उसने पकड़कर उसको खींच लिया, वो भी निकल गया, ये भी निकल गया। लेकिन हमारे यहाँ समाज में यही होता है, अक्सर हमारे यहाँ, आज हम हिंदुस्तानी है तो अपने मुल्क की बात करेंगे, हमारे यहाँ हमारे समाज में यही बात है कि कोई आगे बढ़ता है हम तो नहीं जाएंगे लेकिन इसको भी नहीं जाने देंगे, हम जहां वहीं रहेंगे लेकिन ये क्यों आगे बढ़ रहा है इसको भी खींचकर गिरा देते हैं। तो ये लाइफ से अपने खत्म करें। कोई आगे बढ़ रहा है हौसला अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। हसद जो है ना, हसद जानते किसको कहते हैं? जलन, तकलीफ होना। कोई आगे बढ़ रहा है
آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یار یہ آگے کیوں جا رہا ہے، یہ اتنا اسمارٹ کیوں ہے یار، اس کے اندر اسمارٹنیس ہے، وہ اس قابل ہے تو بڑھ رہا ہے نا۔ تو آپ کو میں ایک چیز سمجھا دیتا ہوں کہ آپ اپنی لائف میں ہمیشہ کے لیے دماغ میں بٹھا لیجئے، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد اور رشک دونوں میں فرق ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ جلن، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کا ایک ساتھی ہے جس نے ایک دن میں 1 لاکھ روپے کما لیے، ایک دن میں 1 لاکھ روپے کمائے۔ اب آپ کو جلن ہو رہی ہے یہ کیوں کمایا، کیسے کمایا، آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ آپ سوچتے ہیں یار اس نے جو کمایا ہے نا یہ سب ختم ہو جائے۔ تو یہ جلن ہے، یہ حسد ہے، اسلام میں یہ چیز حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ہی جل کر ختم ہو جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ جب لکڑی میں آگ لگ جاتی ہے تو لکڑی سلامت رہتی ہے، لکڑی جل کر کوئلہ راکھ بن گئی، لکڑی کا اپنا وجود ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے جلن کرتا ہے، حسد کرتا ہے تو جلنے والی کی نیکیاں ایسے ہی جل جاتی ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو حسد، جلن کسی کی کامیابی سے، کسی کی ترقی سے آپ کی لائف میں، نہ اسٹوڈنٹ کی لائف میں، نہ فیوچر میں کبھی بھی آپ کی لائف میں کبھی یہ چیز نہیں پیدا ہونی چاہیے، ورنہ زندگی بھر آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ایک چیز ہے حسد، دوسری چیز ہے رشک۔ اسلام میں حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں۔ آپ کا ایک دوست 1 لاکھ کمایا تھا، آپ کو جلن ہو رہی تھی اور آپ سوچ رہے تھے یار کیسے اس کا برباد ہو جائے۔ اب رشک کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا وہی دوست ہے، 1 لاکھ اس نے کمایا، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے اے اللہ اس نے جو کمایا ہے اس کی دولت اس کے پاس برقرار ہے، مجھے بھی ایسے ہی دولت مل جائے، اس کو جو ملا ہے اللہ تو نے دیا ہے، برقرار ہے اس کا، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کو جو ملا ہے اللہ مجھے بھی مل جائے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں۔ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر دل میں خوش ہونا اور یہ سوچنا کہ کاش میں بھی اس کی طرح کامیاب ہو جاؤں، اسلام میں یہ جائز ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ کوئی کامیاب ہے، آپ سوچتے یار یہ اچھا ہے، آپ آئیڈیل بناتے نا کسی نے کسی کو اپنا، کیسے بناتے ہیں؟ اسی کی طرح بننا چاہتے ہیں، اسی کی طرح ہونا چاہتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی لائف کو فالو کرتے ہیں آپ کہ ہاں یہ میرا آئیڈیل ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ کیا آپ اس کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کی لائف سے وہ ساری خوبیاں ختم ہو جائیں؟ نہیں، وہ ساری خوبیاں اس کے اندر رہے اور آپ بھی اس کی طرح بن جائیں۔ تو اسلام میں اس کو رشک کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور حسد، جلن، کہ کسی کی کامیابی سے جلنا، کسی کی کامیابی سے آپ کو پریشانی ہونا، کوئی اچھا بن رہا ہے تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ ابھی جیسے ایگزام میں کسی نے اگر اچھے مارکس حاصل کر لیے، اب نیچے والے جو ہیں جن کے مارکس اچھے نہیں آئے، اوپر والوں سے جل رہے ہیں تو کیا کر لیں گے؟ جلدی بتائیے، اس کا کوئی نقصان کر لیں گے؟ کوئی نقصان؟ جس نے 80% نمبرات حاصل کیے ایگزام میں اور ایک نے 20% حاصل کیا، اب 20% والا 80% والے سے جل رہا ہے، جل کے کیا کر لے گا؟ کیا اس کی پڑھائی کو کچھ کر دے گا؟ اس کا دماغ لے لے گا؟ کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اپنی تباہی کر لے گا کہ خود بھی نہیں پڑھ رہا ہے، خود کی نیکیاں خراب کر رہا ہے اور فائدہ اسے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن 80 والے کو دیکھ کر 20 والا یہ کوشش کرے یار اس نے کیسی محنت کی ہے، کیسی اس نے پڑھائی کی ہے، کاش میں بھی اسی طرح محنت کروں، میں بھی اسی طرح پڑھائی کروں اور جس طرح اس نے 80% نمبرات حاصل کیے ہیں میں بھی حاصل کر لوں۔ یہ رشک ہے، یہ اسلام میں جائز ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو زندگی بھر آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھ لیجئے کہ کسی سے حسد، جلن یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس ٹاپک پہ خاص کر اپنی بچیوں
کیونکہ یہ چیزیں خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ آپ اسے برا نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو خاص بات ہے نا میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں جب معراج کی رات گیا تو میں نے جہنم کو دیکھا جہاں پر بہت ساری عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلایا گیا تھا، بہت ساری عورتوں کو۔ وجہ کیا تھی؟ یہی چیزیں تھی وجہ، یہی سب خرافات، یہی ساری چیزیں۔ اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ بتایا، خاص کر عورتوں کو سمجھایا کہ تم اپنی لائف میں ایک چیز رائج کر لو کہ صبح اٹھو یا شام کا وقت ہو، اللہ نے جو توفیق دیا تھوڑا صدقہ کر دیا کرو۔ کیا کرو؟ صدقہ کر دیا کرو۔ آپ کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین تعلیمات ہے۔ تو خواتین کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جو آدمی لوگ اس سے محفوظ رہتے، نہیں، سب کے اندر ہے، لیکن کوئی چیز کسی کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز کسی کے اندر ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، کوئی بھی ہو، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، یا اور بات ہے کہ وہ غلطی کسی کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کسی کے اندر کم ہوتی ہے، تو اپنی لائف سے اس چیز کو نکال کر باہر پھینکے۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کی برائی کو لے کر اسے اچھالتے رہنا، اس کو اسکول بھر میں، کلاس میں ذلیل کر دینا، یہ چیزیں اچھی عادت نہیں۔ عادتیں اپنے اندر اچھی پیدا کریں۔ کوئی ایک کھڑا ہو، کوئی ایک آئیے، اور جو ٹاپک میں نے دیا تھا اس میں سے کسی ایک ٹاپک پر آپ جو بھی چاہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ آئیے، کوئی ہے؟ ساتویں آٹھویں میں سے بچیوں یا بچوں میں سے کوئی بھی آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی امتی درود شریف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم کوئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر ہم نے اس سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیا تو جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا۔ اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو کپڑے پہنتے وہ ہماری خوبصورتی نہیں، ہماری خوبصورتی علم، تہذیب، عزت، نماز سے ہوتی ہے، نہ کہ کپڑوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈر ختم کرنا ہے نا، اپنے بینچ پر اپنی کرسی پر بیٹھ کر کوئی یہ سوچے کہ میرے اندر جو خوف ہے وہ میں ختم کر لوں، کبھی نہیں سکتا۔ جب تک وہ فیلڈ میں اتر کر آئے گا نہیں، تب تک وہ لاکھ کوشش کرے کہ میں کر لوں گی، زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اس چیز کی طرف انہوں نے توجہ دلائی۔ میں نے پچھلے ہفتے عربی کا ایک شعر سنا رہا تھا، جس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، لیس الجمال باسباب تزیننا بل الجمال جمال العلم والعقل۔ انسان کے لیے خوبصورتی کپڑوں سے یا کسی اور چیز سے نہیں۔ سن رہے ہیں؟ ایک تو آپ کا مائک امپورٹنٹ ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ انسان کی خوبصورتی کس چیز سے ہے؟ علم، ادب، عزت، ان چیزوں سے ہے نا؟ تو کیا فرمایا کہ انسان کی خوبصورتی علم سے ہے اور ادب سے ہے۔ اور پھر فرمایا ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا وہ یتیم ہے؟ یتیم تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یتیم وہ ہے۔ لیکن یتیم الذی قد مات والدہ
कली यतीम यतीमुल इल्म वलदा, यतीम वो नहीं है कि जिसके बाप का इंतकाल हो गया। यतीम असल में वो है जिसके पास इल्म ना हो, और इल्म और अदब इज्जत ये सारी चीजें जिसके पास ना हो, वो सबसे बढ़कर यतीम है। तो इस चीज को भी आप अपने ज़हन में बिठा कर रखें कि हम महंगे से महंगा कपड़ा यूज कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर इल्म नहीं है, हम तहजीब वाले नहीं है, तो फिर कपड़े हमको अच्छा नहीं बनाते। हमारा इल्म, हमारा अदब, हमारी इज्जत और रहने का तरीका, जीने का तरीका, ये तो अच्छाइयाँ है, ये हम सबको अच्छा बनाती है। बाकी अगर कोई फटा हुआ कपड़ा पहन कर आए और आपको आकर अच्छी अच्छी बातें बताने लगे तो क्या उसकी इज्जत नहीं करेंगे? करेंगे। और अगर अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन कर आए और यहाँ पर गालियां पकड़ने लगे, इज्जत करेंगे आप? पता क्या चला? कपड़ों से इज्जत, इल्म और अदब से इज्जत मिला करती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो टॉपिक बोलने जा रही हूँ वो इम्तिहान के बारे में। जैसे कि हम इम्तिहान में कम नंबर लाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम इससे आगे नहीं पढ़ सकते, और जो अच्छे मार्क्स लाते हैं वो सोचते हैं कि अब हम इससे नीचे नहीं मिल सकते। तो जो कम नंबर लाते हैं उनके लिए है कि जो कम नंबर लाते हैं उनको पीछे पलट के नहीं देखना है कि कम नंबर में कितना हुआ है, गलतियाँ देखना है कि कितनी गलतियाँ हुई है और उस गलतियों को सुधारना है। उस गलतियों को सुधारना है। और कई उसी में शायरी भी बोले थे कि गिरते ऐसे सवार ही मैदान जंग में, कि गिरते ऐसे सवार ही मैदान जंग में, वो दिल क्या गिरे तो उंगलियों के बल चले। का मतलब कि जो घोड़े पे सवार होता है, घोड़े पे सवार होकर मैदान में आता है वो ही गिरता है, और जो पहले ही गिरा घुटनों के बल चलता है वो कभी नहीं गिरता। तो हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हज़रत से बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है उसको 10 नेकियां बढ़ा दी जाती है और 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और हमें हज़रत से बताया इसलिए हमने हमारे एग्जाम में हमने कोई फेल हो गया तो कम मार्क्स आया और कोई पास होकर ज़्यादा मार्क्स आए। इसके कम मार्क्स आए होते हैं वो बोलता है मैं कितना भी पढ़ लूँ नहीं हो सकता, नहीं कुछ नहीं हो सकता। और जिसके ज़्यादा मार्क्स आए उनको और पढ़ना चाहिए। जिसके कम मार्क्स आए उनको भी और पढ़ना चाहिए और उन्हें पीछे मुड़ के देखना चाहिए, और पीछे मुड़ के देखना है तो उनको अपनी गलतियाँ देखनी चाहिए। और हमें हज़रत ने बताया हमें माँ बाप से मुसाफा करना चाहिए, उसके हाथ छूटना चाहिए, उसे सलाम करना चाहिए और उससे दुआ करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ ऐसी है जो हुजूर की दुआ बच्ची के लिए कभी नहीं होती है। ऐसी माँ बाप आप लोग इधर आने जाने वाले आते रहेंगे। अगर आपके सामने आएंगे तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। बैठिए बैठ जाइए इत्मीनान से, सुकून से। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, बातें मत कीजिए, जो बातें आपसे कही जाए उन बातों को आप ध्यान से सुनें। उसको आदत बताओ, तरीका बताओ।
नहीं? तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, और नहीं करोगे पढ़ाई तो क्या हवाले कर देंगे आपको। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छी आदत डालना है आप लोगों को, और झूठ नहीं बोलना है। सबसे पहली बात, सही रास्ते पे चलना है, और आप झूठ रास्ते पे चलोगे तो हमारे पास है, कौन है? तो आपको सही रास्ते गलत रास्ता हमेशा अवॉइड करना है। तो जब मैडम आपको सिर्फ 2 बातें बताएंगे मराठी में, जिसको जबरदस्त समझ लो। मराठी उनका कार्यक्रम शुरू रहेगा। इसके बाद में एक जो पतंग रहेगा, ये जब भी आप लोग फोन करेंगे इनको तो यहाँ पर इमीडिएटली आ जाएंगे गाड़ी लेकर, जो भी रहेगा आपको पकड़ कर जाएगी। तो आपको अवॉइड करना है, क्या झूठ बोलना है, पढ़ाई अच्छे से करना है आपको, मस्ती नहीं करना है, मस्ती बिल्कुल नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को मारना नहीं, समझ में आया? तो ये एक चाबी की पसंद करके गाना बनाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? सही रास्ता आपको यूज करना है, सही स्टेशन पे चलना है, सही है? ठीक है, थैंक यू। चिल्ड्रन, आप लोग जो बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं ना अभी, एक दूसरे को मारना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनकी बुक चोरी करना, एग्जाम में कॉपी करना, वो सब उनके पास रिपोर्ट जाएगी। जाना चाहिए आप लोग की रिपोर्ट। सो नाउ बी अलर्ट एंड बी अवेयर। ये लोग आते रहेंगे हमेशा, हमसे रिपोर्ट लेते रहेंगे, कौन सा बच्चा कॉपी करके पास हो रहा है, कौन सा बच्चा किसके बैग में से क्या क्या चुरा रहा है, कौन किसको मारपीट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, कौन स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, सब हम इनको रिपोर्ट देंगे। ये हमारा छेड़छाड़ विरोधी पथक है, लेडीज के लिए नियमा हुआ है अभी पुलिस का नामी पथक। हर 2-4 दिन में हम ये विजिट देंगे स्कूल में। आपका एग्जाम चल रहा था ना अभी, तो ऐसा सुनने में आया है कि एग्जाम में एक दूसरे की नकल करना, चीटिंग करना, बुक लेकर जाना, नहीं किए? अगर नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करते हैं तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। चीटिंग करके अगर आप पास हो गए, चीटिंग करके अच्छा नंबर ले लिए, क्या कर लेंगे? आपको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, मुझे बोलना ही नहीं आता, जबरदस्ती यहाँ आके आओ और माइक लेके खड़ा हो, क्या मतलब? कोई मतलब? और अगर डिग्री नहीं है आदमी के पास लेकिन हुनर है उसके अंदर, तो दुनिया में कहीं भी वो कुछ भी कर सकता है। तो एग्जाम के अंदर चीटिंग करना या जवाब का पेपर, आंसर का पेपर लेकर जाना, या फिर टीचर को धोखा देना, ये सारी चीजें आप अपने आप को धोखा दे रहे, किसी और को धोखा नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज, अभी तो मैडम यहाँ पुलिस आई थी ना, देखा आपने, हर 3 से 4 दिन के अंदर वो आपके स्कूल में विजिट करेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर, और स्कूल की पूरी रिपोर्ट उनके पास दी जाएगी। कौन कौन किसको मार रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, मस्ती कितनी है, सारी चीजें
अगर आप अपने टीचर की बात नहीं मानेंगे तो पुलिस से डरने की तो बात मानेंगे ना, मानेंगे ना? हाँ, आपको जाना है पुलिस स्टेशन, मानेंगे वहां। अगर आप पुलिस स्टेशन में अब नहीं जाना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपके टीचर जैसा बोले आपको वैसा करना है। आपके टीचर कभी आपको गलत रास्ता बताएंगे? कभी गलत रास्ता बताएंगे? इसका मतलब ये है कि आपके टीचर जो आपको बता रहे हैं वो सब अच्छे रास्ते हैं ना। अब आपके टीचर कहते हैं स्कूल की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाओ, अब आप चलते चलते जो है अगर उखाड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? टीचर की बात मान रहे हैं? टीचर ने अच्छी बात बताई कि स्कूल की किसी भी प्रॉपर्टी को आप नुकसान ना पहुंचाएं, चलते चलते आपने वो पेड़ ही उखाड़ दी, उसका पत्ता ही तोड़ दिया, पेड़ से ही ढकेल कर चले गए, क्या होगा? टीचर की बात मान रहे हैं आप? अगर नल तोड़ देते हैं या फिर बाथरूम का दरवाजा ही तोड़ देते हैं, चलते चलते आप बेंच को गिरा दे रहे हैं, किसी के बैग में से आप सामान निकाल देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चोरी करते, कभी कभी जो साथ में क्लास के एक साथी होते हैं ना, वो एक दूसरे को परेशान करने के लिए इस तरह की करते हैं, है ना? किसी की बुक छुपा लिए 10 मिनट उसको परेशान करके उसके बाद दे देते हैं, करते हैं ना? करिए, लाइफ एंजॉय करिए, लेकिन हर चीज लिमिट के अंदर हो, हर चीज लिमिट के अंदर हो। किसी भी कि अगर अच्छी चीज भी अगर आप बहुत ज्यादा ओवर करेंगे ना तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। दूध पीना फायदेमंद है कि नहीं? दूध पीना फायदेमंद है ना? अगर पेट भर से ज्यादा पी लेंगे तो बताइए, फायदे वाली चीज है ना दूध? गले तक आपने पी लिया तो उल्टी होगी, है ना? काजू बादाम ये चीजें अच्छी है ना? अगर डेली आप 1 किलो बादाम खा ले तो ये अच्छी है ना? अच्छी चीजें भी तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, उनको लिमिट में रखना पड़ता है। लिमिट अगर क्रॉस करेंगे आप तो फिर वो चीजें नुकसान में हो जाती है। तो जब अच्छी चीजें लिमिट के बाद नुकसान कर देती है तो जो चीज बुरी हो जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाएगी ही ना। आपके अंदर आदतें हैं ना, ये दूसरे की छुपा देना, पेन निकाल लेना, एक दूसरे को परेशान करना, ये अच्छे बच्चों की आदतें नहीं है। इन चीजों को आप अपने दिमाग से अपनी लाइफ से हटा दें। अगर आप टीचर की बात अपने उस्ताद की बात मानकर ये नहीं करेंगे तो फिर पुलिस की विजिट होगी, आपको हवाले कर देंगे, आप जाएंगे और फिर 2-4 घंटे खा जाएंगे, फिर आप मान जाएंगे। तो पुलिस के डंडे खाते हैं या अपने टीचर की बात मानते हैं? बात माननी है ना? बात माननी है ना? चलिए अब आइए टॉपिक पर पहुंचते हैं। हेलो हेलो प्लीज बस 2 मिनट। एक टॉपिक आपने सुना हसद के हवाले से ना, हसद और रश्क, हसद और दूसरी चीज खासकर मैं इन बच्चों को मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से आपको इस्तिंजा करने जाते हैं ना आप लोग, इस्तिंजा जब आप करें तो जो इस्तिंजा का छींटा होता है, पेशाब का छींटा, उससे बहुत सारी चीजें हैं। हमारी बच्चियों की बेटी में बहुत सारी बातें नहीं बता सकता, आपको समझने की कोशिश है। पेशाब हम बच्चे हैं, आप सीख रहे हैं, लाइफ में आपकी बस पता है बहुत सारी चीजें अगर आपको ना बताई जाए तो लाइफ में आप बहुत गलत करेंगे। जब भी आप इस्तिंजा करने के लिए जाए तो बैठ है ना, पढ़े ना आपके तरीका पढ़े ना, पढ़ेंगे ये तरीका। उसके बाद में अल्लाह के रसूल के एक हदीस में सुना देता हूँ, आप सब सुनिए। 2 लोग थे, 2 लोग कब्र में उनको अज़ाब हो रहा था, कब्र में अल्लाह के रसूल वहां से गुजरे
ایک صحابی بھی تھے آپ کے ساتھ، ایک صحابی تھے آپ کے ساتھ، تو دیکھا کہ ان کے قبر میں عذاب ہو رہا، تو حضور نے کیا کیا، کھجور کی ٹہنی توڑی اور ان کی قبر پر رکھ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی یہ اللہ کا ذکر کرے گی اور مردے کو اس کا ثواب ملے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ انہیں عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ دو چیزیں بتائی۔ ایک شخص اس میں ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کرتا تھا اس کی چھینٹیں اڑ کر اس کے کپڑے پر اس کے بدن پر آتے تھے، اور ایک شخص کو تھا جو چغلی بہت کرتا تھا، کیا پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچے، اور یہ حدیث اور حسد کے حوالے سے جو کچھ میں نے حسد اور رشک کے حوالے سے جو بتایا، یہ باتیں آپ اپنے دھیان رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس ٹاپک پر آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے کچھ باتیں سننے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Please do you my Allah and pray. I bear witness that there is no God except you. Oh my Allah, I ask for forgiveness and repent before you. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu